اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کے ایک ایک فرد کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر دادر خان اور ایک قریب سے آئے ہوئے عزاداروں کی حاضری مرشد عادی کی نظامت میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر لوگ پڑھ گئے، میرے بعد مجھ سے ہزار گنا بہتر شخصیت ممبر پہ موجود ہے. مالک مجھ سمیت سب کی حاضری قبول فرمائے. ضرور آمین کہنا میرے اللہ شہدائے کوئٹہ کے درجات بلند فرمائے. ہزارہ کے مظلوموں کی مدد فرما. مستقبل میں مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما. پورے ملک میں جس جس مومن عزادار کی دعا میرے ذمہ ہے مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. درود مل کے پڑھ دیں بلند آواز. حسین سعودی عرب میں ہیں، کینسر کی وجہ سے سخت بیمار ہے. مالک شفائے کلی عطا فرمائے. کسی مومن کا یہ لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، سعودی عرب میں ہے، ذکر مولا کا صدقہ مالک اسے شفائے کلی عطا فرمائے. ہے اجازت نوکری شروع کر دی جائے. صورتحال آپ کے سامنے ہے، وقت تھوڑا ہے اور ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے کے لوگ. میں ڈھیر سارا شکر گزار ہوں عالی مرتبت عزت مواب سرکار علامہ ریاض رضوی صاحب قبلہ کا. انہیں پڑھنا تھا، انہیں کا ٹائم تھا. مجھے ایک حاضری دینی ہے اور میں پہنچ نہیں پاؤں گا. انہوں نے احسان فرمایا. لطف کی بات یہ کہ میں نے ان سے کہا بھی نہیں. انہوں نے میری اس مجبوری کو حالات کو بھانپتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ آپ پڑھ لیں. مولا انہیں اور عزتیں دیں. کئی سینئر ہیں مجھ سے ڈھیر سارے، میں ان کا شکر گزار ہوں. عزیزم خواجہ بلال صاحب، جناب عامر صاحب اور مولا کے ڈھیر سارے ذاکرین موجود ہیں. یقیناً آپ اس عمل سے باخبر ہیں کہ یہ دن منسوب ہے میری اس شہزادی سے جس کے بلال سے پوچھے بغیر دن چڑھتا ہی نہیں. شاباش 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 شاباش. اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے، خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے. بالکل میری گھڑی پہ نظر ہے، اپنے ٹائم میں چھوڑ دینا مجھے. آپ مہربانی کریں گے. زندگی تھوڑی نوکری کرتے گزر گئی ہے، زندگی ترلا پہ کرنا پہلی باری بھئی ایک ایک ساتھ آنے ایک لفظ نہ تو سب بولنا تاکہ میں زیادہ پڑھ لوں. میں نے گزار لکھ باری بسم اللہ. دن ہے اس شہزادی کے جس کی فضا فرشتوں کے دل پھیر سکتی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے. اسی کے در پہ رکوں، ٹھہر کر سلام کروں. اسی کے در پہ رکوں. فرد رابع آپ کی نظر کرنی ہے. مصرے کل کہے ہیں اور آج آپ کو سنا رہا ہوں. اسی کے در پہ رکوں، ٹھہر کر سلام کروں، بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. پیچھے نہیں سی اوکھا مصرہ جی میں نہیں کی تھی تمہارا لانا. چلو میرا بھی گزارا ہو جاتا. اسی کے در پہ رکوں، ٹھہر کر سلام کروں. اسی کے در پہ رکوں وہ شہر ہے جتھے میں زندگی ساری پڑھیا ہے کہ ذکر مولا دی قسم خوش آمد بھی نہیں ہے. اس پہلے چہرے کو لے کے وہ آخری ماتمی تک 5 بندے بولو میں راضی ہوں. اسی کے در پہ رکوں، ٹھہر کر سلام کروں، بسط خلوص عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس وجہ سے ہی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو وہ ہو کہ میں جس کا احترام. جی بادشاہ، جی جی مرشد، جی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. میری شہزادی راضی ہوں آپ پہ. جی جو نوکر ہے حسین کی اماں کا بولے ہائے نبی. آپ کی کیا کہنے ہیں؟ آپ جیئے، آپ سدا سلامت رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. احد ہونا ہی اس خالق کی شان کبریائی ہے. احد ہونا ہی اس خالق کی. رضی صاحب قبلہ ذکر مظلوم کو گواہ بنا کے منبر پہ باوضو کھڑا ہو، ذکر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں
मिसरे कहे हुए मुझे 5-6 दिन हो गए, दुनिया में कहीं नहीं पड़े, और इस डर से नहीं पड़े कि दाल नहीं मिली। मौला गवाह, चौथा मिसरा इतना मुश्किल है। आपकी मौजूदगी का फायदा ले रहा हूं, चलो आप पीछे से जरा मुस्कुराई देंगे, मेरी से किरात हो जाएगी, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, ये पढ़ूंगा कहां। अहद होना ही उस खाले की शाने किबरियाई है, मोहम्मद वो हकीकत जिसकी हर जा रूनुमाई है, खुदा और मुस्तफा की ये अजब निस्बत है ज़हरा से, इकाई की हकीकत है हकीकत की इकाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, पहले कहा था मैंने, जी बीबी आपको इज्जत दे। बहुत शुक्रिया। आसान बातों में बोलना कौन सा कमा रहे आप? अभी आसान पढ़ते थे, अभी आप ढेर सारा बोलेंगे, ये कौन सी मुश्किल बात है? दिल मेरा बड़ा था कि आप यही बात सुने, चले बीबी आपको इज्जत दे। नामुस मलकाए आलम का समझ लेता है, नामुस मलकाए आलम का, जियो बिलाल जी, वो नामुस मलकाए आलम का। कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते बाद नहीं, मिंबर पे कह रहा हूं अभी, आज जिस बंदे को हवाला चाहिए, शौकत नौकर है, शौकत हाजिर है, न बर्दाश्त हो तो याली ना मैं मजलिस के लिए अपने आप चेंज नहीं कर सकता, नाम उस मलका आलम का समझ लेता है, फातिमा ही से वो होने की सनद लेता है। तेरे तो देख, पर्दाए गैब में मुश्किल कोई बन जाए तो फिर 12वां आज भी दादी से मदद ले। अरमान ही यार उस बंदे में जब ईमान शिया जो हाथ नहीं चले यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते अंदर है नहीं, हाथ ऊंचा है नहीं, इन्हें पुत्रा ने जी राजी चलेगी। तेरी क्या बात है? तुम्हारे सुना दिए ना बुजुर्गों सलाम है, तेरे सुनन दी क्या बात, तेरे बोलन दी क्या बात। नाम उस मलका आलम का समझ लेता है। अच्छा, इस तू तो चलिए सैन की इज्जत का वास्ते बोलेगा। आ तो मैं तेन बखावा 2015 च मैं मिसरी आखे ने, एडे सारे माहौल की कसम है, जे मैं झूठ बोला तो मेरी नस्ल से लाना थे। 2015 तो 2021 हो गई है, मैं मिसरे नहीं पढ़ी। चला माहौल बन गया तो मिसरे पढ़िए। राह इरफान से मंजिल का पता रूठ गया। मैं सिर पे आ रहा, मैं नवा बंदा नहीं बोले वास्ते। मेहरबानी मेहरबानी, ओ आखिरी हाथ का शुक्रिया। राह इरफान से मंजिल का पता रूठ गया, हुस्ने आमाल से खुद हरफ जजा रूठ गया। जाओ हैरान कर दो, क्लिप बना के बांट दो। शौकत कह रहा है एक मिसरे में ही मौजूद है मैशर का समाज, फातिमा रूठ गई समझो खुदा रूठ। क्या बात फिर जी, ये नौकर जी घर पढ़ देना नारा इधर एक बारी फिर लाओ नहीं। से मंजिल का पता रूठ गया, हुस्ने अमाल से खुद हर्फ जजा रूठ गया। एक मिसरे में ही मौजूद है मैशर का समाज, फातिमा रूठ गई समझो। आप हजारों साल जी, आप सदा सुखी रहें, आप सदा सलामत रहें, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। ऐसी जी चाह रहा है। इतने कमाल दाद के बाद पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बन रही है, 4 मिसरे में और पढ़ूं, उसके बाद एक सलाम पढ़ते हैं। फातिमा से भी गवाह मांग लिए हैं तुमने। मैं तो फलाह पढ़ना चाह रहा हूँ, बड़ी बात है इसमें। फातिमा से भी
گھڑی کیسی ہے. فاطمہ سے بھی گواہ مانگ لیے ہیں تم نے, ظرف سے پوچھ یہ ذلت کی گھڑی کیسی ہے. کون سچا ہے یہ ایمان پہ چھوڑو, لیکن جو عدالت میں کھڑی ہے وہ نبی جیسی ہے. تیری آنکھوں کی خیر ہو. عجیب ماحول بن گیا یار. یہ داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی میرے جوان کی. میں شہزادی کے مسائل پڑھنا بھی نہیں چاہتا, آخر علاقے میں پڑھنے. چلو یوں دھاڑے مار مار کے روئے ہو. بنت سرور تیرے اسرار نہاں کون پڑھے. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, آپ کے یہاں سے نا داڑھی سے آنسو نیچے گر رہے ہیں. بنت سرور تیرے اسرار نہاں کون پڑھے. میری ملکہ تیری عظمت کا بیان کون پڑھے. کون پڑھے. مرشد سے لے کے آخری سید آتے تک کنیز کا بیٹو معاف کرنا, جس کا نابینا صحابی سے ہو پردہ شوکت, اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان. تو یہ معاف کرنا, آپ سے معافی. مامر آشا جی معافی. جی 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 جی. اچھا جو بہت امیر ہو وہ ہاتھ نہ مارو, جو غریب بن کے آئے ہو تمہیں حکم دے رہا ہوں یار, ایک بار تیرا ہاتھ سینے پہ آ جائے اور وہ راضی ہو جائے جس کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں یار. جی جی اور کدے میں رو رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کا نابینا صحابی سے ہو پردہ شوکت, اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان. بلہ میرا ارادہ نہیں تھا, آپ رونے لگے. منظر کچھ عجیب ہو گیا بھائی الطاف. ساری زندگی یہ مجلس پڑھی ہے, پڑھتا رہوں گا. بھائی نیت کی بڑی مہربانی ہے. کل پڑھنا تھا مجھے, میں نے ان سے گزارش کی, انہوں نے احسان فرمایا, آج پڑھا لیا. کمر بنی ہاشم کے سارے اراکین کا برسر ممبر شکریہ ادا کر رہا ہوں. بس اگر رو پڑے ہو تو 3-4 لفظ. میں شہادت بھی نہیں پڑھنا چاہ رہا تاکہ آخری ذاکر کا حق رہے, اور بی بی کے نام پہ اتنا رو پڑے ہو تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں, لما دخلت فاطمہ تو علی ابیہا قام رسول اللہ. مورد کہتا ہے جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی محمد احتراماً کھڑا ہو گیا. لما دخلت فاطمہ تو علی ابیہا. بابا جی بندے ٹوڑ گئے ہیں, ایسا بھی ٹوڑ جانا. بی بی دی بارگاہ ضرور جانا ہے. ہر مومن نے, ہر موالی نے, ہر سید نے مولا درجات بلند فرماون قبلہ کعبہ سرکار علامہ آقا نسیم عباس رضوی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکزہ پاؤں پہ ان کے میں نے ہاتھ رکھا اور رکھ کے میں نے پوچھا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے لما دخلت فاطمہ تو علی ابیہا قام رسول اللہ. جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی محمد احتراماً کھڑا ہو گیا. پتھر تھا بندہ جنہیں ہائے لگی تھی. یہ جب سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن ہے. میں جھوٹ بولوں مجھے اگلا سانس بھی نہ آئے, مجھے کہنے کے شوکت گھٹنوں کے بل چل کے آتی تھی محمد کھڑا ہوا. جڑا بہت امیر ہے بھی انہیں چھٹی ہے یار, جڑا ہائی نہیں کر سکتا آیا کیوں ہے بطول انہوں واسطے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یہی ماتم بنتا تھا. یہ جو سر پہ ماتم کر رہے ہو نا, یہی بنتا ہے. 2 جماعت یسانی ہے. حسن یتیم ہونے والا ہے, حسین یتیم ہونے والا ہے, علی کی بیٹیوں کے بال کھلنے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ میں دروازہ پڑھ رہا ہوں, نہ میں دربار کا جانا پڑھ رہا ہوں, نہ میں شہادت پڑھ رہا ہوں, نہ ماں بیٹے کی آخری ملاقات پڑھ رہا ہوں, تاکہ سارا مضمون بس جائے. رو بھی پڑے ہو بی بی کے نام پہ میرا بچہ. میں صرف 2 منٹ اور پڑھ رہا ہوں. 18 سال کی بڑھیا نے بیٹا ہاتھ مار سینے پہ, بڑی راضی ہوتی ہے تھی محمد دی, ہاتھ مار سینے. 18 سال کی بڑھیا نے, اور یاد رکھنا 14 معصوم ہیں.
14 में बज़ाहिर सबसे कम उम्र है हुसैन की मां की। 18 साल की बुढ़िया ने 18 वसीयतें की हैं अली। जिम्मेदारी कबूल करूंगा। मक्तल की 31 किताबें इकट्ठी की है मैंने हुसैन की अम्मा पे, जिनमें से एक वसीयत चुनी है मैंने। 3 वसीयतें ज्यादा 2 या 3 पढ़ के जा रहा हूँ। 18 साल की बुढ़िया ने 18 वसीयतें की हैं अली को। और कैफियत क्या है? एक हाथ पहलू पे, एक अली के पांव। मुर्शिद सिराजी बादशाह नौकर से मिलकर जो इजाजत दो आज मैं गल कर जी अमर लाओ जो इजाजत दो थे। लोगों का ख्याल ये है कि दर्द था हुसैन की मां को, लेकिन दर्द इसलिए हाथ पैरों पे रखती थी। मुझे इज्जत मोहम्मद की कसम है तो ये बात समझ आ गई ना, तो 2-3 जमाती सानी के दोनों दिन चीखे मार मार के रोता रहेगा। दर्द तो था ही बतूल को, लेकिन करीम की बेटी ने उम्मत का जुर्म छुपाया हुआ था, टूटी हुई पसलियां संभाली। अल्लाह अकबर। हाँ, ऐसे ही रोना चाहिए, जवान को ऐसे ही मातम करना चाहिए। हाय कर जैसे बूढ़ी मां होती है जवान बेटे की मैयत में, वैसे हाय कर रोया कर, हाथ मारा कर। मोहम्मद की बेटी ने, करीम की बेटी ने उम्मत का जुर्म छुपाया हुआ था। उम्मत का जुर्म छुपाती थी हुसैन की अम्मा। अल्लाह अकबर। कोट सुल्तान एक जगह हमारे लिए में, आप कभी कच्ची में आए तो बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब, बड़ा मारूफ नाम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और पूरी दुनिया में जो बंदा लाइलाज हो जाए डॉक्टर फकीर हुसैन के पास चला जाए, वो ऑपरेशन करे तो बंदा ठीक हो जाता है। वो पूरे अपने उस टाइम में तनियोर में दरूद पढ़ते रहते हैं और ऑपरेशन करते रहते हैं। मौला इमाम हुसैन के कमाल जाकिर हाजी नासिर अब्बास नक्वी साहब में दोनों उसके सामने बैठे हुए थे, शहजादी का तस्करा हो रहा था। उसने मुझे कहा तुम दोनों मसाइल खान जाकिर हो, बहुत ज्यादा बीबी के मसाइल पढ़ते हो। ये जो जाकिर पढ़ते हैं ना कि बतूल ने हाथ पैरों पे रखा हुआ था, कभी तुम्हें ये बात समझ आई है? हमने कहा जी नहीं, कभी गौर नहीं किया। कहने कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जिसकी पसलियां टूटी हुई हो उसे सांस मुश्किल सा नहीं ले सकती धी आए, सा नहीं ले सकती हुसैन दी मां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 18 साल की बुढ़िया ने 18 वसीयतें कदे ना रोवे लाला, इन्हां हथां दी खैर होवे, अखां सलामत मेरा पुत्रा दे शाहबाद होवे। मुक्ति मेरी मेले ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और पढ़ रहा हूं। अली के पांव पे एक हाथ था, एक पैरों पे था। 18 वसीयतों में से 7वीं वसीयत की है मोहम्मद की बेटी ने, या अली हसन को वसीयत करना, हुसैन को वसीयत करना, मेरे बच्चों को मेरा हुक्म देना कि तुम्हारी मां कह रही है अगर कभी जिंदगी के किसी हिस्से में तुम्हारी औलाद को फदक मिल जाए तो चौथा हिस्सा गाजी के बच्चों का। अगर कभी फदक मिल जाए तो चौथा हिस्सा। जी जी या अली मैं गाजी से बड़ा प्यार करती हूँ, या अली मुझे अपने अब्बास से बड़ा प्यार है, या अली मैं तुझे सलाम के लिए हाथ नहीं उठा सकती और गाजी के कुर्ते सीती रही हूँ, या अली मैंने एक हाथ से अब्बास के कुर्ते सिए हैं, या अली कभी फदक मिल जाए तो अब्बास के बच्चों को हिस्सा जरूर देना। एक बीबी के नाम की तो मेरे दोनों हाथ हैं, मैं मुजरिम ठहरूं तेरा अगर मैं तेरी खुशामद करूं, और तू बहुत ज्यादा अमीर होगा अगर है न कर सके। मोहम्मद की बेटी ने कांपता हुआ हाथ माथे पे रखा और माथे पे रख के कहा, या अली मेरे बच्चों से कहना महशर की फजर तक हुसैन के हर मातमी को कहना है हुसैन की मां आखिरी लम्हों में तुम्हें सलाम कह रही थी। या अली मुझे हुसैन के मातमी बड़े अच्छे लगते, या अली मुझे अपने बच्चे के अदादारों से बड़ा प्यार है, या अली मुझे अपने लाल जी 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 जी, या अली मुझे अपने लाल से बड़ा प्यार है। हुसैन के मातमियों से कहना हुसैन की मां तुम्हें सलाम कह रही थी। वसीयतें करते 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 मोहम्मद की बेटी ने कहा, या अली एहसान करना जिन्होंने मुझे मारा है ना वो मेरे जनाजे में ना है, या अली जिन्होंने मुझे मारा है ना वो मेरे
जनाजे में आए, मौके में तेरी मर्जी तो है न कर। अली ने कहा बतूल अगर आ जाए तो क्या करूं, ना या अली उन्हें मेरे जनाजे में शरीक न होने देना। अली ने कहा बतूल तेरे बाबा ने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया, ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे, तेरे बाबा ने माफ कर दिया, लोगों ने जख्मी किया, तेरे बाबा ने माफ कर दिया, लोगों ने मक्का छुड़वाया, तेरे बाबा ने माफ कर दिया। बतूल कोई गुंजाइश नहीं। मोहम्मद की बेटी ने कहा यारी आप बाप है, मैं माँ हूँ, एक दर्द ऐसा है जिसका सिर्फ माओ को पता है, यारी मैं माफ नहीं करूंगी। अली ने कहा क्या दर्द ऐसा है? बतूल ने कहा यारी जब कोई माँ दुनिया से जाने लगे ना, उसे अंदाजा हो जाता है कि मेरे दिन खत्म हो गए। आखिरी दिनों में वो बच्चों को सीने पे सुलाती है, बच्चों का मुंह चूमती है, बच्चों के बालों में कटियां करती है, बच्चों को अपने हाथों से रोटी खिलाती है। यारी तेरी इज्जत की कसम है, एक बंदे ने